Hello student, welcome in biology video tutorial. We are learning the topic number 4, that is kingdom Animalia. In this topic we are learning the phylum Chordata. In the phylum Chordata we have already learned the superphylum Urochordata, Cephalochordata, and we are now learning the superphylum Vertebrata. In superphylum Vertebrata we have already learned the division Agnatostomata, in which only one class was there, Cyclostomata. After that division Gnathostomata, we have completed the superclass Pisces, and after that we are now learning the superclass Tetrapoda. In superclass Tetrapoda, now we are going to learn the fourth class, that is the class Mammalia. The class Mammalia, Mammy means breast or nipples. या क्लासमध्ये जे ॲनिमल्स आहेत हे सर्व स्तनधारी प्राणी म्हणून ओळखले जातात. फॉर एक्झाम्पल्स, बॅट, रॅट, मंकी, camel, whale, human being, canis means dog, felis, elephas, equus means horse, then Petropus. Like these, all the animals are included in the kingdom Mammalia. These are monkey, camel, human being, rat, dog, cat, horse. After that, there are more animals, and these are the elephant, then bat. We know that these are the flying mammals. हे उडणारे स्तनधारी प्राणी आहेत, बॅट आणि फ्लाइंग फॉक्स. हा जो वटवाघूळ जो आहे मोठा, त्याला फ्लाइंग फॉक्स असं म्हटलं जातं. And there are another mammal that are whale and dolphin. These both animals are also from the kingdom, from the class Mammalia, as they have the mammary gland for nourishing the young ones. There are some oviparous animals are also included in the class Mammalia, and that is ornithorhynchus. Ornithorhynchus, that is duck-billed platypus. हा जो ॲनिमल आहे डक-बिल्ड प्लॅटिपस, हा ओव्हिपॅरस आहे, अंडी घालणारा प्राणी आहे, परंतु तो क्लास मॅमेलियामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. हा एक प्राणी आहे की जो नरिशिंग बेबी, एक बेबी पाऊचमध्ये असणारा हा प्राणी आहे, आणि तो म्हणजे मॅक्रोपस, दॅट इज कांगारू. याला कांगारू असं म्हटलं जातं. हा सुद्धा किंगडम मॅमेलिया क्लास मॅमेलियामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. मॅमेलिया इन्क्लूड्स द ॲनिमल हॅव्हिंग मेमरी ग्लँड, मिल्क प्रोड्युसिंग ग्लँड फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वन. मेजर कॅरेक्टर ह्या क्लासमधील जो आहे तो म्हणजे कोणता, तर सर्व प्राणी जे आहेत हे स्तनधारी प्राणी आहेत. स्तनधारी प्राण्यांमध्ये ही एक प्रॉपर्टी असते की लहान पिल्लांना नरिशमेंटसाठी, मिल्क देण्यासाठी यांच्यामध्ये ह्या ग्लँड्स विकसित झालेल्या असतात. ह्या ज्या ग्लँड्स आहेत ह्या ॲक्च्युली मॉडिफाईड स्वेट ग्लँड्स असतात की ज्या मिल्क प्रोडक्शन करू शकतात. हॅबिट, यांचं हॅबिट कसं असतं, these are omnipresent. They can be found in any kind of habitat, aquatic, terrestrial, as well as aerial and arboreal also. Arboreal means what? झाडांवरती राहणारे, they have habitat, they can live on the trees, are called as arboreal. Limbs are the organ for locomotion. All the limbs are only for the locomotion. एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती जाण्यासाठी हे लिम्स उपयोगात येतात. दे आर यूज फॉर वॉकिंग, चालण्यासाठी, फ्लाईंग, उडण्यासाठी, वॉकिंग, फ्लाईंग, climbing, burrowing, and swimming also. In case of whale, they can use their limbs for swimming purpose. Whale and dolphin, both the animals can swim. Then the body is clearly differentiated into head, neck, trunk, and tail.
So these four parts are there in these type of all the types of animals, that are head, neck, trunk and tail. या चार भागांमध्ये बॉडी डिवाइड झालेली आहे. These are homothermous. They cannot change their internal temperature according to outer surroundings. बाहेरच्या सराउंडिंग नुसार ते आतमधलं टेम्परेचर कधीही बदलत नाहीत. जनरली 35 degree Celsius up to the 37 degree Celsius they have their body temperature. Exoskeleton is in the form of hair. Exoskeleton is in the form of hair, then nails, hooves म्हणजे खूर, and horns. These are the horns, शिंग. तर या टाईपचे एक्झोस्केलेटन आपल्याला बघायला मिळू शकतात शरीरावरती असणारे स्केलेटन. स्किन इज ग्लँड्युलर, हॅव्हिंग स्वेट ग्लँड. यांची स्किन ही ग्लँड्युलर असते, त्यांच्यावरती स्वेट ग्लँड्स असतात, घामग्रंथी असतात, सबॅशियस ग्लँडसुद्धा असतात, ऑइल ग्लँड्स. मेमरी ग्लँड्स आर मॉडिफाईड स्वेट ग्लँड्स. मेमरी ग्लँड्स ज्या असतात ह्या स्वेट ग्लँड्सच मॉडिफाईड झालेल्या असतात. दे हॅव एक्सटर्नल इयर विच आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज पिन्ना. त्यांना बाहेरच्या बाजूला असणारे कान असतात, त्या कानांना आपण पिन्ना असं म्हणतो. They shows the heterodont dentation. Heterodont means what? This is the homodont. सर्व दात एकसारखे असणे याला होमोडोंट असं म्हणायचं. आणि दातांमध्ये फरक असणे. Incisors, canine, then molar. 3 types of teeth are there. So these are heterodont dentation. यालाच heterodont dentation असं म्हटलं जातं. वेगवेगळे दात वेगवेगळ्या कारणासाठी त्यांच्या जबड्यांमध्ये प्रेझेंट असतात. आरबीसीज आर बायकॉन्केव्ह अँड एन्युक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस. यांच्या आरबीसीज असतात, यांच्यामध्ये न्यूक्लियस हे ॲबसेंट असतं. बॉडी इज ब्लड इज रेड इन कलर. ब्लड जे आहे रेड इन कलर आहे. हिमोग्लोबिन द प्रोटीन विच इज प्रेझेंट इनसाइड द ब्लड इज कॉल्ड सो दॅट द ब्लड इज particularly red in color. Heart is ventral in position and 4 chambered. हार्ट जे आहे हे पुढच्या बाजूला असतं आणि क्लिअरली 4 चेंबरने हार्ट बनलेलं आहे. लेफ्ट ऑरिकल, राईट ऑरिकल, लेफ्ट ventricle, right ventricle. So clear cut 4 chambers are there in the heart. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द लंग्स. यांचं रेस्पिरेशन जे असतं, एअर एक्सचेंज जी आहे ही ह्या लंग्स यामार्फत होत असते. ब्रेन इज हायली डेव्हलप्ड. सेरेब्रम शोज द ट्रान्सवर्स बँड कॉल्ड ॲज कार्पस कोलेजम. ब्रेन जो आहे मॅमल्समध्ये हा सगळ्यात जास्त विकसित झालेला ब्रेन आहे आणि यांच्यामध्ये जो ट्रान्सवर्स बँड दिसतो, एक मध्यभागी हा जो बँड दिसतो सर्व ब्रेन्समध्ये, सर्व प्रकारच्या मॅमल्समध्ये हा बँड जो दिसून येतो याला कार्पस कोलॅजम असं म्हणायचं. सो दिस इज कॉल्ड ॲज कार्पस कोलॅजम. रिप्रोडक्शन. द फ्यू मॅमल्स आर ओव्हिपॅरस. काही मॅमल्स हे अंडी घालणारे मॅमल्स आहेत, हे आपण यापूर्वी बघितलेलं आहे. प्लॅटिपस विच इज द ओव्हिपॅरस. Some have pouch for the development of immature young worm. These are called as marsupials, that is kangaroo. In case of kangaroo, marsupials is present and in which the immature baby is there, and for their nourishment the pouch is this is a special arrangement in their body, that is a pouch. Majority of the mammals are placental and viviparous. जास्तीत जास्त मॅमल्स एक आहेत प्लासेंटा असणारे आणि विविपॅरस पिल्लांना जन्म देणारे हे प्राणी आहेत. या व्हिडिओ लेक्चरमधून आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर एक द्यायचं आहे. इज द डॉल्फिन मॅमल? डॉल्फिन हे मॅमल्स आहेत का? याचं उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये द्या. आन्सर इट इन द कमेंट बॉक्स. अँड whatever the main points are included in this lecture, students are requested to note down that points in your notebook. मुख्य मुद्दे जे असतील या व्हिडिओमध्ये हे सर्व मुलांनी आपल्या नोटबुकमध्ये
नोट डाऊन करून ठेवायचे आहेत. धन्यवाद.